15 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ба ноҳияи вахш ташриф оварданд. ҳадафи сафари сарвари давлат ба ноҳияи вахш шиносоӣ бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ ва барқарорсозии оқибатҳои офати табиӣ дар минтақаҳои зарардидаи ноҳия мебошад. боздиди президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз мавзеъҳои осебдидаи деҳаи иттифоқи деҳоти 20-солагии истиқлоли тоҷикистон оғоз шуд. сарвари давлат аз рафти корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ва ҷараёни корҳои сохтмонии хонаҳои истиқоматии оилаҳои зарардида шинос шуда бо сокинон суҳбату мулоқоти озоду самимӣ анҷом доданд. ёдовар мешавем ки субҳи 11 майи соли 2021 бар асари боридани боронҳои бошиддати пайдарпай ва омадани сел ба хоҷагиҳои ноҳияи вахш аз ҷумла деҳоти машъал 20-солагии истиқлоли тоҷикистон ва ваҳдат хисороти калони иқтисодӣ расида. дар натиҷа 41 манзили истиқоматӣ пурра, 30 хона қисман, 130 иншооти ёрирасони хоҷагиҳо, 8 адад пул, 10 километр роҳҳои автомобилгард ва майдони 1933 гектар зироатҳои кишоварзӣ хароб гардид. мутаассифона ин ҳодиса боиси як талафоти ҷонӣ шуд. маҷмӯан зарари умумии расонидаи офати табиӣ 22 миллиону 711 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. зимни мулоқоту суҳбатҳо бо мардуми зарардида сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз аҳолӣ даъват намуданд ки ҳеҷ гоҳ роҳафтода набошанд ва онҳоро бовар кунонданд ки то моҳи сентябри соли равон тамоми хонаҳои вайроншуда пурра барқарор карда мешаванд. ҳамчунин вазорату идораҳо ва сохторҳои марбута ки дар барқарорсозии манзилҳои истиқоматии шаҳрвандони осебдида ва бартараф намудани офати табиӣ масъул шуданд, муаззаф гардиданд ки ҷараёни корҳои сохтмониро зери назорати қатъӣ қарор дода ҳар ҳафта ба роҳбари давлат аз натиҷаи он ҳисобот пешниҳод намоянд. дар ҳамин ҷо пешвои муаззами миллат дастур доданд ки дар муҳлати муқарраргардидаи барқарорсозии хонаҳои истиқоматӣ ҳамчунин барои сокинони ин деҳот як маркази саломатӣ низ бунёд карда шавад. мавриди зикри хос аст ки бо мақсади бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ва аз навсозии хонаҳои истиқоматӣ аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пайваста ғамхориҳо зоҳир гардида ҷараёни корҳои бунёдкориву ободонӣ зери таваҷҷӯҳи бевоситаи сарвари давлат қарор доранд. аз ин амалҳои башардӯстонаи роҳбарияти олии кишвар мардуми зарардидаи деҳоти 20-солагии истиқлоли тоҷикистон, ваҳдат ва машъали ноҳияи вахш изҳори хушнудӣ намуда ҷиҳати дастгирӣ ва расонидани кӯмакҳои инсондӯстона ба пешвои муаззами миллат изҳори сипосу миннатдорӣ баён намуданд. 15 июн дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи вахш асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти 20-солагии истиқлоли тоҷикистон ба бунёди ду мактаби нави таълимӣ, мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ ва мактаби интернати кӯдакони ятим ва бепарасторӣ ба номи Мирзо Сатторов санги асос гузоштанд. зимни муаррифии лоиҳаи бинои нави таълимии ҳамагонӣ иттилоъ дода шуд ки мактаб бо риояи талаботи замони муосир бунёд мегардад ва аз як ошёна аз ҷумла утоқҳои фанниву лабораторӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат буда барои 480 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. таъкид кардан ба маврид аст ки бо бунёди мактаби мазкур мушкилоти бошандагони атрофи деҳоти 20-солагии истиқлоли тоҷикистон ҳал гардида дар рушди соҳаи маорифи ноҳия замина мегузорад. ба иттилои масъулон баъди ба истифода додани бинои нави таълимӣ мушкилоти набудани мактаб ва ё дур будани он аз назди хонаҳои шаҳрвандон ба пуррагӣ ҳал гардида ба ин васила сатҳу сифати таълиму тарбия низ хубтару беҳтар хоҳад гардид. дар муаррифии бинои мактаби интернати кӯдакони ятим ва бепарасторон бошад ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки мактаби интернат бо дар назардошти талаботи ҷаҳонӣ бунёд шуда дорай як хобгоҳ барои 480 нафар, маркази саломатӣ бо 6 ҳуҷра, ошхона барои 480 кас ва меҳмонхона барои пайвандону наздикони хонандагон мебошад. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сохтмончиону масъулин дастур доданд ки ҷараёни корҳои сохтмониро ҷиддӣ назорат карда корҳои бунёдӣ босифат ва бо риояи талаботҳои меъморӣ бунёд гардад. сохтмони муассисаи таълимӣ барои 240 ҷойи нишаст дар як баст дар деҳаи иттифоқи ҷамоати деҳоти 20-солагии истиқлоли ноҳияи вахш ба нақша гирифта шудааст. қайд кардан ба маврид аст ки деҳаи мазкур навбунёд буда то имрӯз муассисаи таълимӣ вуҷуд надошт ва хонандагони деҳаи мазкур ба муассисаҳои таълимии деҳаҳои ҳамсоя ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда буданд. бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди таълимӣ сохтмони муассисаи таълимӣ ба нақша гирифта шудааст ва имрӯз санги асоси он гузошта шуд ва метавон гуфт ки баъди ба анҷом расидани сохтмони муассисаи таълимии мазкур пурра шароити мусоид барои хонандагони деҳаи зикр гардида
تامین کرده می شود. انشاءات مذکور از جانب تشکیلات جمعیتی بین‌المللی خیریوی احیای سامانیان بنیاد گردیده تا سال 2023 پورا ساخته به استفاده داده خواهد شد. اقدام ساختمان مکتب تعلیمی و مکتب اینترنتی بپرستاران در دهات ناحیه وخش با مقصد بهتر نمودن اینفراستراکچور ساحه معارف و فراهم آوردن شرایط خوب تعلیم راهاندازی گردیده است. همین است که در ناحیه دوام 3 سال اخیر یکچند مکتب و صنفخانه‌های ایلاوگی ساخته به استفاده داده شد که با این وسیله شرایط و امکانات تعلیم نیز بهتر و خوبتر گردید. از این تشبس‌های سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان معارفچیان ناحیه وخش روح و الهام تازه گرفته وعده دادند که سیاست معارف پرورانه سرور دولت را سرمشق کار خود کرده در تربیت درست نسل نورس و جوان سهم مناسب می‌گذارند. 15 ایون پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بعد بازدید از جریان کارهای ساختمانی منزل‌های استقامتی ضرردیدگان و برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی روز 11 می به وقوع آمده در دهه اتفاق دهات 20 سالگی استقلال تاجیکستان با ساکنان ضرردیده دهه‌های ناحیه وخش ملاقات آزاد و صمیمی دایر کردند. ضمن صحبت سرور دولت محترم امامعلی رحمان با آسیب دیدگان این فاجعه طبیعی تاکید نمودند که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان جهت برطرف‌سازی عاقبت‌های این فلاکت همیشه دست به کار بوده، پیوسته از حال و احوال عائله‌های ضرر دیده آگاه است و رفت کارهای آبادانی و سازندگی و برقرارکنی خانه‌های استقامتی ساکنان زیر نظارت دائمی حکومت مملکت قرار دارد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با مسئولین وزارت و اداره‌های داخلدار و ساختارهای مربوطه جمهوری و ولایتی دستور دادند که برای هر چیز زودتر برقرار نمودن منزل‌های استقامتی، راه و پل‌ها، جوی‌ها، سربندهای رخ نشده و دیگر انشاءات اینفراستراکچوری تمام قوا و تکنیکی و تجهیزات موجوده را سفربر نمایند و در مهلت مقرر گردیده کارهای ساختمانی باقی مانده را به اتمام رسانند. در همین جا سرور دولت به یک قطار ساکنان دهه اتفاق که منزل‌های استقامتیشان پورا آماده گردیده است کلید خانه‌ها را تقدیم نمودند. خانه‌های بنیاد گردیده 3 و 4 حجرگی بوده با تمام شرایط بود و باش زندگی تامین می‌باشند. در نوبت خود ساکنان ضرر دیده دهه‌های ناحیه وخش از غمخوری و کمک و دستگیری‌های خاصه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار منتداری نموده با شکرگزاری ابراز داشتند که امروز در چنین دولت آرام و صاحب اختیار زندگی می‌کنند و پیوسته زیر توجه رهبریت عالی سیاسی کشور قرار دارند. من از نام خودم و از نام تمام نورسان و جوانان ناحیه وخش منتداری خود را به شما پیشوای معظم ملت می‌رسانم. محترم جناب عالی، امروز شما با تشریفتان به ناحیه وخش باری دیگر اثبات نمودید که پرزیدنتی مردمی و همیشه غمخوار خلق بودید، هستید و خواهید ماند. محترم جناب عالی، سال گذشته سال اول بود که در آزمون جمهوری فروغ سپیدانایی کتاب است اشتراک نموده، در سطح جمهوری اشتراک نمودم و کوشش به خرج میکنم که امسال دانشم را سیقل داده در آزمون جمهوری سزاوار جای اول گردم. احسن. باوری داره؟ باوری دارم. محترم جناب عالی. چقدر شعر وضعیت کردی؟ من زیاده از 120 غزل، 150 ربایی، 200 مصرع قصیده، 300 مصرع داستان و دیگر نوع‌های شعری را از بر نمودم. چقدر اثر خواندین اثرهای بعدی؟ زیاده از 120 اثر را مطالعه نمودم. امسال سن 15 هستی؟ بله. بعد کجا مقصد خواندن کجا داری؟ با دانشگاه طبی ولایت ختلان و ناحیه دمغره. اولا که من باوری دارم خودتان اراده مستحکم داشتین و دارید و اگر کمک ما در کار باشه من شما را کمک میکنم. رحمت محترم جناب عالی. حتما از زمین نویا یک اشابی کوتا داخل نشه. محترم جناب عالی، من قبل از آغاز سخن قدم مبارک فیضبار شما را به ناحیه وخش زرخیز و بخصوص دهه و از آفت‌های طبیعی ضرر دیده خیر و مقدم میگویم. بعد از سر زدن آفت طبیعی روز 11 می به طور فوری تشریف آوردن اعضایان حکومت تاجیکستان و مقامات‌های داخلدار دولتی و موضع‌های ضرر دیده بار دیگر ثابت نمود که رهبریت سیاسی جمهوری و خصوص شما اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان به تقدیر امروز و آینده این ملت و دولت پیوسته غمخواری ظاهر می‌نماید. من نیز در برابر ساکنی دهه نامبرده که پیشه آموزگاری دارم از این غمخوری‌های نوبتی شما اظهار قناعتمندی نموده از نام آموزگاران
خانندگان و تمام مردم دهه بهر گذاشتن سنگ اساس برای بنیاد مکتب نو اظهار و سپاس و منتداری بیان می‌نمایم. با در نظر داشت این باشندگان دهاتی 20 سالگی استقلال تاجیکستان در نزد سرور دولت وعده دادند که از یک گریبان سر برآورده در آبادی و پایداری صلح و ثبات کشور سهم مناسب خود را می‌گذارند. تاکید باید کرد که رفت برطرف سازی عاقبت‌های آفت‌های طبیعی تحت نظارت و راهبری به واسطه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان قرار داشته در این سمت کمیسیون مخصوصی دولتی فعالیت می‌برد. 11 مای با هم دهه سیل اومد مثلا خونه ما پول شش بود یکم ایشون هیچ نموند هم صورتش هم گرفته بود دید همش هیچ نمونده رحمت میگه با جانب بولو که خونه ما با اولش خشونت سوسر کدا دو کورو سوز رفته است 25 30 آدم موضوع همجا کور کردن شاو زده است نه اسمینا خطی کورو خشون به حق شد رفته است شلو بند خودم ممکن 3 4 زده پول بودن بتنده دستمون زندگی ما پیش برد. بار دیگر میلاد خدمتمون به پیشوای میلاد میرسونه که ما هم خیلی دستگیری کردن. 11 مای که در همینجا در نتیجه آفت طبیعی همین سیل با میان اومد بسیار از یک چند از خانه‌ها یعنی خراب شدن با دستگیری پیشوای معظم میلاد پورا برقرار کرده شده ایستاده است. منتداری خود را با پیشوای معظم میلاد جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسونیم که همین خانه‌هایی که آفت در نتیجه آفت طبیعی با عمل آمده برقرار شده مردم زندگی خود را پیش برده ایستاده‌اند. در همین دهه اتفاق هم خیلی سیل که اومد شبانه روز همین خانه درمون هم خیلی شوشته بود یگون چی نمونده در همینجا هزار آمد برای پیشوای ملت دستگیریمون که ایسته کار پیش برده است. هزار آمد ما اونی نداریم ای جنابی اولی خونمون 100% کده داده است. ای پیشتره خیلی بهتره. ولی همین کارو اکوی خیلی بگیریم و نزدیک اومد همین 80% پورا نمی 20%ش موندگیه. هزار آمد برای پیشوای ملت جنابی اولی همین قدر دستگیریمون کرد. این خیلی که خونه درمون داشتیم این صاحب خانه شدیم خدا را شکر همه چیزا شرایطمون 100% رسونیده است. این همین خانه‌مون همین روستا بود سیل اومد بردش یگم چیز نموند همین پولی بود چیدم چیز چورمون برفت خیلی برک بدک هیچی باوری نبود دیگه خیلی نشکر خدا این خیلی خانه نوزنین جناب عالی فهمون کرد این تایره هم که موضوعمون نمیرسید کردنده مقصد این هم مرا برشت کردن اینجا کوریدن زمینامون جویگمون کشیدن دادن آومون برآوردن دادن در خونه این نداری خود رو با پیشوای معظم ملت بیان میکنیم که خونه نو اینا در اومدیم با شرایطشون همش مهیا کردگی شد او هم نبود اینا او برآوردن در این محله با در خونه ما او آوردن. تشریف پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با موضع ضرر دیده باری دیگر ساختمانچیان مردم امین محل رو روح بلند نمود و در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای ملت من باقی مانده ساختمان منزل‌های استقامتی شهروندان تا ماه سپتامبر سال جاری پورا ساخته به استفاده داده می شود و ساختمانچیان دستور و هدایت‌های پیشوای ملت را سرمشق کار خود نموده با تمام غیرت و متانت و وطنداری کوشش می نمایند که من همون دستور و هدایت های پیشوای ملت در سطح بلند تشکیلی یعنی پورا به انجام رسانیده شود.